السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسمبلی حلقے چندران گٹا کے علاقوں بارکس اور سلالہ میں اکبر الدین اویسی کا پیدل دورہ، مقامی عوام سے ملاقات۔ نلگنڈا ٹاؤن کے مختلف بلدی حلقوں میں مجلسی امیدواروں کے ساتھ صدر مجلس کا دورہ۔ میڈیا میں پیڈ نیوز کو روکنے کے لیے میکانزم وضع، مانیٹرنگ کمیٹیوں کی تشکیل۔ تقسیم ریاست کے تناظر میں پولیس ملازمین کی تقسیم، چیف سیکریٹری اور اعلیٰ پولیس عہدیداروں کے ساتھ مرکزی معتمد داخلہ کا تبادلہ خیال۔ تلنگانہ میں تلگو دیشم امیدوار ضمانت بھی نہیں بچا پائیں گے، ٹی آر ایس سربراہ کے سی آر کا دعویٰ۔ اور گورنمنٹ میٹرنٹی ہاسپٹل کے پاس حاملہ خاتون کے ساتھ دست درازی کرنے والے 8 نوجوان گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مجلس اتحاد مسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے چہارشنبے کے دن اپنے حلقے کے علاقے بارکس اور سلالہ کا دورہ کیا۔ اکبر الدین اویسی نے جامع مسجد بارکس میں نماز عصر کی ادائیگی سے اپنے دورے کا آغاز کیا۔ انہوں نے بارکس میں عرب قبائل کی بزرگ شخصیتوں اور مقامی عوام سے فرداً ملاقات کی۔ مقامی عوام بالخصوص عرب قبائل نے قائد مجلس سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا۔ دورے کے دوران مقامی افراد میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ بزرگ افراد نے قائد مجلس کی درازی عمر کے لیے دعائیں کی۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز اور دوسرے موجود تھے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے چہارشنبے کے دن نلگنڈا ٹاؤن کے مختلف بلدی حلقوں کا مجلس امیدواروں کے ساتھ دورہ کیا۔ مجلس نے 12 امیدواروں کو ٹکٹ دیا ہے، جس میں 6 خواتین شامل ہیں۔ صدر مجلس نے مجلس امیدواروں محمد عاطف عزیز، احمد کلیم، غوثیہ بیگم، کے شنکر، محمد سلیم، حبیب النساء، حسیب النساء، فاطمہ بی، محمد معین الدین، عفیفہ سلطانہ، محمد عمران اور سیدہ نزہت کے ہمراہ عوام سے ملاقات کی اور مجلس امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ بلدی انتخابات کے لیے اضلاع میں مجلس کی انتخابی مہم میں زبردست جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے گزشتہ روز عادل آباد کے نرمل ٹاؤن میں 16 وارڈز کا دورہ کیا تھا۔ رات میں بھیسا میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے فرقہ پرست جماعتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور تلگو دیشم سربراہ کے بی جے پی کی طرف جھکاؤ کو بھی سیاسی مفاد پرستی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق میں بھی چندرا بابو نائیڈو کو یہ غلطی مہنگی پڑی تھی اور اب بھی انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کیا یہ الیکشن قانون کے خلاف نہیں ہے کہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا آ جانے کے بعد آپ کو ایسا آرڈر پاس نہیں کر سکتے؟ کیا کر رہی تھی کانگریس کی گورنمنٹ؟ کیا کر رہے تھے جو لوگ کانگریس کے بڑے بڑے دعوے دے رہے ہیں کہ اسمبلی کے انتخابات میں ہم لڑیں گے؟ ان کے مرحوم والد لڑے تھے تو ان کو لڑنے کی خواہش پیدا ہوئی، مگر یہ غریبوں کی دکانوں کو توڑنے کا ذمہ دار کون ہے؟ کیوں توڑا گیا ان غریبوں کی دکانوں کو؟ اور آج جب بلدیہ کے انتخابات ہو رہے ہیں
तो कांग्रेस सेकुलरिज्म की बात करती, मगर ऐसा में कांग्रेस बीजेपी के साथ हो गई। चंद्रबाबू नायडू से तो हमको उम्मीद ही नहीं है, इसलिए उम्मीद नहीं है कि उन्होंने खुद उम्मीद छोड़ दिए। आदिलाबाद जिले में कहीं कोई पीला परचम उठाने वाला नहीं रहा। आदिलाबाद में तेलुगु देशम का इंशाअल्लाह ताला नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। रही सही जो नाम था तेलुगु देशम का वो भी खत्म हो गए। अब तेलुगु देशम बीजेपी के जाके गोद में बैठ गई। अब तेलुगु देशम नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाली और तेलुगु देशम बोल रही कि नहीं, हमको रियासत को डेवलप करना है। क्या डेवलप करेंगे आप? कौन सा डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप? उस शख्स की तारीफ करेंगे आप जिसके जेर क़यादत अहमदाबाद में मासूम लोगों का कत्लेआम हुआ, जो आंख बंद कर बैठ गया और मासूम लोगों की जानें चले गई 2002 में। उस वक्त भी तेलुगु देशम का यही चीफ मिनिस्टर थे। माफी चाहे कि मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, तौबा किए, बहुत बड़ी गलती किया, मगर दोबारा जा रहे हैं। और फिर यही देखो आप कि कांग्रेस पार्टी को शर्म नहीं आती, बिल्कुल शर्म नहीं आती। बड़े बड़े दावे करते दिल्ली में बैठ के उनके लीडर, हम सेकुलरिज्म, मगर भैंसा में क्या हो रहा है? भैंसा में जाबिर अहमद कामयाब नहीं होना, मजलिस कामयाब नहीं होना, तो कांग्रेस, तेलुगु देशम, बीजेपी पूरे एक हो गए। पूरे के पूरे आरएसएस की खाकी चड्डियां पहन के फिर रहे कि नहीं, मजलिस की कामयाबी को रोकना, मजलिस कामयाब नहीं होना, बीजेपी कामयाब हो जाना। याद रखो कांग्रेसियों, तुम आज बीजेपी का साथ दे रहे, 30 मार्च को तुम बीजेपी का साथ दे रहे, 30 अप्रैल को हम तुमको बताएंगे मजलिस क्या है इंशाअल्लाह ताला। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात के दौरान पेड न्यूज़ को रोकने और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर नज़र रखने के लिए पहली मरतबा एक मेकैनिज़म बनाया गया है। ये बात डायरेक्टर जनरल इलेक्शन कमीशन अक्षय रौत ने जुबली हॉल में इलेक्शन के मीडिया वर्कशॉप के दौरान बताई। उन्होंने बताया कि कमीशन ने ज़िलाई और रियासती सतह की मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटीज़ MCMC तश्कील दी है, जो 24 घंटे मीडिया पर नज़र रखेंगी। पेड न्यूज़ को इश्तिहार तस्वुर करते हुए मुताल्लिक़ा उम्मीदवार के खर्च के ज़ुमरे में उसको शामिल किया जाएगा। इस वर्कशॉप में रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल और दूसरे मौजूद थे। पेड न्यूज़ को निपटने के लिए और इस तरह की एक समस्या को देश की चुनाव की प्रणाली से दूर करने के लिए, जैसे आंध्र प्रदेश में अभी चुनाव हो रहा है, दोनों चुनाव हो रहा है यहाँ, लोकसभा और असेंबली का, तो इसमें हर जिले में, आंध्र प्रदेश के हर जिले में एक मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी बैठाया है। हर जिले में बैठ चुके हैं, जिसमें कि टेक्निकली प्रोफेशनली प्रोफिशिएंट मेंबर्स हैं, और यहाँ पूरा मैकेनिज्म 24/7 मैकेनिज्म होगा। और अभी से ट्रैकिंग शुरू कर दिए हैं सारे चैनल, सारे न्यूज़पेपर। तो जो कैंडिडेट के बारे में सस्पेक्टेड केसेस ऑफ पेड न्यूज़ होंगे, तो कमेटी की रिकमेंडेशन पर RO उनको नोटिस देंगे। उनकी बात सुनने के बाद केसेस डिसाइड किए जाएंगे पेड न्यूज़ पर, और उसके जो खर्च हैं उसको जरूर उनके खर्च के खाता में डाल दिया जाएगा। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भनवर लाल ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर रकम और शराब की मुंतकिली को रोकने के लिए मजीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए भनवर लाल ने बताया कि साल 2009 में इंतखाबी अमल के दौरान जुमला 36 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे, लेकिन इस बार इंतखाबात के ऐलान के बाद से अभी तक 36 करोड़ से ज़ायद की रकम जब्त की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अब तक 21 किलो सोना, 1.25 किलो चांदी और 6000 शराब की बोतलें जब्त की जा चुकी हैं। भनवर लाल ने बताया कि रकम और शराब की मुंतकिली को रोकने के लिए 911 फ्लाइंग स्क्वाड्स की तश्कील अमल में लाई गई है, जबकि 899 चेक पोस्ट्स कायम किए गए। उन्होंने बताया कि ज़रूरत पड़ने पर फ्लाइंग स्क्वाड की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा।
पास में करीबन 911 फ्लाइंग स्क्वाड्स और 899 चेक पोस्ट अभी काम कर रहे हैं, और यदि जरूरत पड़ी तो हम चेक पोस्ट और फ्लाइंग स्क्वाड्स को और ज़्यादा बढ़ाएंगे. Entire election, the seizure was only 36 crores, whereas in the initial stage of this election, we have exceeded 36 crores. So we have to be very alert, and I want media also to make the people very alert, and definitely will not allow the influence of money over the voting pattern. Thank you. After the announcement of the elections. मरकजी वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी ने चारशंबे को सेक्रेटेरिएट में चीफ सेक्रेटरी और महकमे पुलिस के आला अहदेदारों से मुलाकात की. उन्होंने रियासत की तकसीम के तनाजुर में पुलिस मुलाजिमीन की तकसीम से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया. ज़राए के मुताबिक अनिल गोस्वामी ने हिदायत दी है कि पुलिस मुलाजिमीन की तकसीम का अमल 2 जून से पहले मुकम्मल कर लिया जाए. उन्होंने रियासत में ऑक्टोपस और ग्रे हॉर्न्स मुलाजिमीन की तैनाती पर भी तबादला ख्याल किया. मरकजी मोतमद दाखिला ने मशवरा दिया है कि पुलिस के 13 शोबों की दोनों रियासतों में तकसीम के दौरान एहतियात से काम लिया जाए और जायदादों और कर्ज़ों की तकसीम में भी यकसानियत का लिहाज रखा जाए. इस इजलास में DGP B प्रसाद राव के अलावा हैदराबाद और साइबराबाद के कमिश्नर्स और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे. आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी 30 मार्च तक अपना मंशूर तैयार करते हुए उसे AICC को मंजूरी के लिए रवाना करेगी. मंशूर को मुख्तसर, तवील और वस्त मुद्दती मनसूबाबंदी के तहत तैयार किया जाएगा. मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर आनम राम नारायण रेड्डी ने बताया कि हम रियासत को सिंगापुर या वाशिंगटन बनाने के दावे नहीं करेंगे, बल्कि आम आदमी की ज़रूरत और मकासद को नज़र में रखते हुए रियासत को तरक्की देने वाली तरजीहात की बुनियाद पर मंशूर तैयार करेंगे. इसके बाद कुल हिंद कांग्रेस कमेटी रियासती और कौमी सतह पर किए जाने वाले प्रोग्राम्स को नज़र में रखते हुए उसे क़तई शक्ल देगी. उन्होंने एक सवाल पर कहा कि उम्मीदवारी के लिए दरखास्तें मौसूल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है. APCC की बस यात्रा के दौरान काबिल और मकबूल उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी. सिंगापुर तरहाना లేకుంటే అమెరికా తరహానా, మియామి వాషింగ్టన్ తరహానా, లేకుంటే కోలాలంపూర్ తరహానా, ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవడానికి అందంగానే ఉంటాయి. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సామాన్య ప్రజలు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు. मरकजी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि PM और CM रिलीफ फंड्स की इजराई में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक रुकावट नहीं बनेगा. इस सिलसिले में कमीशन ने वजाहत करते हुए कहा है कि गरीब आवाम की सेहत के लिए दी जाने वाली इमदाद में किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी. वाज़ेह है कि अक़लियती फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए जारी करदा क़र्ज़ जात पर भी ज़ाब्ते अखलाक के निफास की वजह से फ़ंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं. ताहम इस सिलसिले में अदालत से रुजू होने पर अदालत ने फ़ैसला दिया है कि फ़ाइनेंस कॉरपोरेशन के ज़रिए भी क़र्ज़ों की रकम जारी की जा सकती है. इसके लिए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक कोई रुकावट नहीं है. तेलंगाना की 17 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों का जल्द ऐलान किया जाएगा. ज़राए के मुताबिक 2009 के इंतखाबात में मुंतखब हुए 10 अरकान पार्लियामेंट को उनके मौजूदा हल्के से ही मौका दिया जाएगा. हैदराबाद, खम्मम, आदिलाबाद, मेदक, महबूब नगर, पेद्दापल्ली और नागर कर्नूल के लिए उम्मीदवारों के इंतखाब का जायज़ा लिया जाएगा. पता चला है कि मरकज़ी वज़ीर जयपाल रेड्डी चेवल्ला के बजाय महबूब नगर से मुकाबले के ख्वाहिशमंद हैं. रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज से अंजुमन तक पैदल दौरा करते हुए मकामी अवाम से मुलाकात की. इस मौके पर उनकी कसरत से गुलपोशी भी की गई. दौरे के दौरान मकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी. रुकन असम्बली मलकपेट का जगह जगह खैर मकदम किया गया. इस मौके पर रुकन बलदिया सैयद मिनहाजुद्दीन और मकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे. आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रघुवीरा रेड्डी ने V वसंत कुमार को नायब सदर की हैसियत से नामजद करते हुए अहकाम जारी कर दिए. C उमा महेश्वर राव और SH राजाराम देवी को जनरल सेक्रेटरीज, तर्जुमान के लिए R पद्माराजू, K गंगा भवानी वेंकट, G सांभा शिवराव और गौतम का तकर्रुर किया गया है.
تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر پونلا لکشمیا نے بتایا ہے کہ 24 اور 29 مارچ کے درمیان سکندرآباد میں ایک بڑا جلسہ منعقد کیا جائے گا جس میں سونیا گاندھی کی شرکت متوقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ریاست میں امیدواروں کے انتخاب میں SC ST اور BC طبقے کو ترجیح دی جائے گی۔ 29 تاریخ تک ترجیحی امیدواروں کے ناموں پر مشتمل فہرست AICC کو روانہ کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس کا مقابلہ صرف TRS سے ہے۔ MIM کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار رہیں گے۔ تلنگانہ اضلاع میں آئندہ ماہ بس یاترا ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ پارلیمنٹ حلقے سے مقابلے کے لیے انہوں نے درخواست نہیں دی ہے۔ TRS سے اختلافات کے بعد اگر کوئی کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے آگے آئے تو ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ تیلگو دیشم سربراہ چندرا بابو نائیڈو نے مستقبل میں پسماندہ طبقات کو 50% تحفظات کی فراہمی کا تیقن دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تیلگو دیشم سربراہ نے کہا کہ قومی سطح پر بھی خواتین کو 33% تحفظات فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ طبقات کے لیے سب پلان پر عمل کیا جائے گا۔ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ پسماندہ طبقات کے حقوق کے لیے تیلگو دیشم کی جدوجہد جاری رہے گی۔ TRS کے صدر کے چندر شیکھر راؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ میں تیلگو دیشم امیدواروں کی ضمانت بھی نہیں بچ پائے گی۔ مختلف جماعتوں کے قائدین اور کارکنوں کی TRS میں شمولیت کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے KCR نے عوام سے سیما آندھرا کی پارٹیوں کو شکست دینے کی اپیل کی۔ صدر TRS نے پولاورم کے زیر آب علاقوں کو تلنگانہ میں ہی رکھنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ پولاورم پروجیکٹ کے ڈیزائن میں تبدیلی تک اس کی تعمیر ہونے نہیں دی جائے گی۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے تیلگو دیشم کے سینئر لیڈر دیاکر راؤ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے تیلگو دیشم نہیں چھوڑی ہے اور وہ پالا کورتی سے پارٹی کے ٹکٹ پر ہی مقابلہ کریں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے غداروں کو پارٹی میں شامل کرنے کے معاملے پر KCR کو وضاحت کرنی چاہیے۔ اگر لگڑا پارٹی راج گوپال اور جگا ریڈی بھی TRS میں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کریں گے تو KCR انہیں بھی اپنی پارٹی میں شامل کر سکتے ہیں۔ سابق وزیر JC دیواکر ریڈی نے بتایا کہ وہ 23 مارچ کو تیلگو دیشم میں شمولیت اختیار کریں گے۔ دیواکر ریڈی نے کہا کہ کانگریس ریاست میں دفن ہو چکی ہے اور 7 مہینے پہلے ہی انہوں نے یہ پیش قیاسی کر دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کو انتخابات کے لیے امیدوار تک نہیں مل رہے ہیں۔ سابق وزیر نے کہا کہ سیما آندھرا کی ترقی چندرا بابو نائیڈو کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اننت پور کے بلدی انتخابات میں تیلگو دیشم کو اکثریت حاصل ہوگی۔ YSR کانگریس نے کہا ہے کہ تیلگو دیشم میں شامل ہو رہے قائدین بابو کے میک اپ کی طرح ہیں جو کبھی بھی اکھڑ سکتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی ترجمان واسی ریڈی پدما نے کہا کہ دیگر پارٹیوں کے قائدین میک اپ کی طرح لڈو بابو سے چپک رہے ہیں جس سے لڈو بابو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں، لیکن یہ قائدین کبھی بھی انہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ واسی ریڈی پدما ریڈی نے سوال کیا کہ 10 سال قائد اپوزیشن رہنے والے چندرا بابو نائیڈو نے کیا کیا ہے؟ عوام بھی ان کی کارکردگی سے واقف ہے۔ ملک پیٹ میں حریث کے ساتھ گفتگو کے عنوان سے ایک گروپ میٹنگ مقامی افراد کی جانب سے مقرر کی گئی جس میں رکن اسمبلی احمد بلالہ نے شرکت کی۔ ملک پیٹ فنکشن ہال میں منعقدہ اس اجلاس میں نوجوانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ الیکشن میں فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دی جائے گی۔ حلقہ پارلیمنٹ سکندرآباد کے مختلف علاقوں میں مجلس کی انتخابی مہم جاری ہے۔ سنت نگر اسمبلی حلقے کے علاقے نلہ کونڈا میں ایک گروپ میٹنگ منعقد ہوئی جس میں مجلسی کارکن اطہر فاروقی نے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مشیر آباد، عنبر پیٹ اور سنت نگر اسمبلی حلقوں میں اسی طرح کی گروپ میٹنگز منعقد کی جائیں گی۔ شاہ عنایت گنج پولیس حدود کے علاقے گوشہ محل میں واقع پیپر پلیٹس کے گودام میں آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیاتی سٹاک اور دوسری اشیاء جل کر خاکستر ہو گئی۔ گودام کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ وہ منگل کی شب قریب 9 بجے گودام بند کر کے گئے تھے کہ 10:30 اور 11 بجے کے درمیان اچانک آگ لگ گئی۔ شہر کے 3 فائر بریگیڈز نے تقریباً 3 گھنٹوں تک کوشش کر کے آگ بجھائی۔ آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے۔
सैयद अली चबूतरा इलाके में वाक़ एक मकान में अचानक आग लग गई। शालीवंडा पुलिस ने बताया कि मेन रोड पर वाक़ इकबाल नामी शख्स के मकान में ये हादसा पेश आया। एलबी नगर पुलिस ने तलबा को गांजा फरोख्त करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी एलबी नगर पुलिस ने मीडिया को बताया कि राकेश धूलपेट के इलाके से गांजा खरीद कर हयात नगर, एलबी नगर के अलावा दूसरे इलाकों के कॉलेजेस में तलबा को फरोख्त करता था। उसने इंजीनियरिंग के 3 साल तक तालीम हासिल की है। पुलिस ने उसके कब्ज़े से 900 ग्राम गांजे के अलावा 2000 रुपये जब्त कर लिए। पहाड़ी शरीफ पुलिस को एक नामालूम खातून की लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी गुड़े के जंगल में ये लाश मिली। शुबा किया जा रहा है कि इस खातून की इस्मत रेजी की गई और उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुर्ज के इलाके एक हामिला खातून के साथ दस्तराजी और उसके शौहर पर हमले के इल्ज़ाम में 2 अफराद और उनके 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन सत्यनारायणा ने बताया कि महबूब नगर से शहर आने वाली खातून और उसके शौहर रामा कृष्णा पर हमला करने वाले जुमेरात बाजार के 18 साला आकाश सिंह और 18 साला बाला कृष्णा को उनके 6 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मुल्जिमीन के 6 साथी कानूनन नाबालिग यानी 18 साल से कम उम्र के हैं। पुलिस ने तमाम मुल्जिमीन को अदालती तहवील में दे दिया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। असम्बली हल्के चंद्रान गुट्टा के इलाकों बारकस और सलाला में अकबरुद्दीन ओवैसी का पैदल दौरा, मकामी अवाम से मुलाकात। नलगुंडा टाउन के मुख्तलिफ बलदी हल्कों में मजलिसी उम्मीदवारों के साथ सदर मजलिस का दौरा। मीडिया में पेड न्यूज को रोकने के लिए मैकेनिज्म वज़ा, मॉनिटरिंग कमेटियों की तश्कील। तक़सीम रियासत के तनाजुर में पुलिस मुलाजिमीन की तक़सीम, चीफ सेक्रेटरी और आला पुलिस ओहदेदारों के साथ मरकजी मोतमद दाखिला का तबादले ख्याल। तेलंगाना में तेलुगुदेशम उम्मीदवार जमानत भी नहीं बचा पाएंगे, टीआरएस सरबराह केसीआर का दावा। और गवर्नमेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल के पास हामिला खातून के साथ दस्तराजी करने वाले 8 नौजवान गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।